वन्दे देवोमापतिसुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनापतिं वन्दे सृजशशङ्खवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवशङ्करं सत्यं शिवं सुंदरम। शिव पुराण पुराण रे वर्णित अछि केउ कर्म कले केउ जन्म मिले, केउ कर्म कले केउ पाप मिले, एहा उपरे आधारित एही पुराण रे लिखा अछि। एही पुराण आरंभ रु शेष जाए सुनिले एहार कारण बुझी परिबे। एही पुराण आरंभ रु शेष जाए निश्चित भावे सुनंतु। सृष्टि सर्जन विवरण। ऋषिगण आनंद रे गद गद होई धातांक सुत सनत कुमार को चाही बोइले तुम्भे जे अट तिनि कुल ज्ञाता भूत भविष्य निकट जान सबु कथा गोटिए कथा शुणिबा निमंते समस्ते बहुत दिनरु विचारुछु हृदगते केहू परि एही सृष्टि आरंभ होइला पूर्व केहू परियर गतिविधि थिला ताहा विस्तारिण कुह आपे तपिबर तब मुखरु शुणिले होइबु निस्तार। सनत कुमार उवाच शुण आहे ऋषिगण देई मन कर्ण कहिबि विस्तारी सृष्टि प्रसंग कथन पूर्वे संसार जे होइथिला अंधकार सूर्य चंद्र नथिले क आकाश मध्यर सबुबेले राहु ग्रस चंद्रमा पराय सारा सृष्टि होई थाई अंधकारमय केवल जे त्रिलोचन एका रही थांती आउ समस्ते प्रलय लोक होई जाती ताहांक तेजरे सृष्टि होई आलोकित सूर्यकांत मणि सम हुई शोभित जेतेबेले सृष्टि सारा प्रलय हुई आकाश पातल भेदी जल जेला गई प्रथम रे संसार रे हेले पाप भार धर्म लोप होई जाई न रहे मातर धर्म जानते धरणी हुए थर थर पाप भारे ता मुखरु गलई रुधिर से बासुकी रुधिर अटई गरल दहई पाताल मर्त्य दश दिगपाल चौदिगे निधूम अग्नि से विसज्वलारे प्रज्वलित शिखा टेकी जलई प्रखरे से तेज शयन करी पारी जीवगण आकुले छटपटरे हरंती जे प्राण सकले नाश हुवते प्रज्वल तेजरे जल बरसा करई जे मुसळ धारे अग्नि जल दुहिंकर विवाद बढ़ई बेलु बेल चौदिग जल घुटी जाई घड़घड़ी चढ़ा चढ़ी मेदिनी कंपाई घोरड़ी घाते वज्र प्रहार करई से आघात सही न पारिणव सुमति तत्क्षणे छाड़ी दिए मस्तकु धरित्री तेणु भूमिकंप होई पर्वत गण गड़ी पड़ती पाताल भुवन जाइण चौदिगे जल राशि घुटिण आसई प्रलय गर्जन सिंधु कूल कुलंघई ऐसा नरीति देखिण विराट पुरुष अनंत नाग आसने अंगुल सदृश होइण कल्पवटरे करंती शयन सकल जीव जंतु गर्भे हरिण ब्रह्मादि 33 कोटि देवगण तहि से ब्रह्म प्रलय मध्ये जानती लोप होई एक मास सदाशिव ब्रह्मे लय करी प्रलय जल न लगे अंगरे तांकरी चौदिग घन अंधकार घुटी थाए चंद्र सूर्य नक्षत्र दिन होई उदय समस्ते प्रलय काल कराल गर्भरे लीन होई विश्रामती विराट अंगरे से विराट पुरुष को मनरे सुमरी प्रलय जलु शंकर थांती उबुरी एही परी भावे बहु काल गला बही चौदिगे ब्रह्म प्रलय न कमिला तही ईशान दुर्दशा देखी भोला महेश्वर कांत चित्तरे लय करे निराकार थे जोगरु तांक हृदु ज्ञात जत हेला विराट पुरुषंकर निद्रा भाजी गला शिवंकु बासकु तहि डकाई बहन महाशून्यवासी शक्ति करिले प्रदान
ଶିବ ସଙ୍ଗତରେ ଶକ୍ତି ହୁଅନ୍ତେ ମିଳିତ। ତହୁଁ ସୃଷ୍ଟି ରଚିବାକୁ ତହୁଁ ହୋଇଲେ ଉଦ୍ୟତ। ଜ୍ଞାନ ପଞ୍ଚମହାଭୂତ କରିଲେ ଉତ୍ପନ୍ନ, ତହିଁରୁ ପ୍ରକୃତି ଗଣ ଜାତ ହେଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଶବ୍ଦ ସ୍ପର୍ଶ ରୂପ ରସ ଗନ୍ଧ ପ୍ରକୃତିରୁ, ତାହାପରେ ପ୍ରାଣଜାତ ହୋଇଲା ତହିଁରୁ। ଅପାନ ସମାନ ବ୍ୟାନ ଉଦ୍ଧାନ ପୁରାଣ, ତାହାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜନ୍ମ ହେଲା କତ୍ରିଗୁଣ। ସତ୍ୱ ରଜ ତମ ନାମ ଅଟେ ଯେ ତ୍ରିଗୁଣ, ସୁର ମୁନି ବନ୍ଦ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର। ସତ୍ୱଗୁଣ ନାରାୟଣ ହେଲେ ଉତ୍ପନ୍ନ, ରଜଗୁଣ ବିଧାତା ଯେ ଜନମିଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଶିବ ତ ଦେଇ ସେଉ ଜ୍ଞାନ ହେବା ଅର୍ଥେ, ତବ ଗୁଣ ବହିଲେ କ ହୃଦୟରେ ତଦନ୍ତେ। ଜଗତର ମୂଳାଧାର ଅଟନ୍ତି ଯେ ଶିବ, ଅପର ହୋଇଣ ରହିଥାନ୍ତି ଯୁଗ ଯୁଗ। ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ବାର ବାର ଜନମ ଲଭନ୍ତି, ପ୍ରଳୟ ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ଲୋପ ହୋଇଯାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସଦାଶିବ ସଦା ଯୋଗେ କରି ଲୟ, ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ଲଭିଥାନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ କରି ଜୟ। ଏକମାତ୍ର ରହନ୍ତି ସେ ହୋଇନ ଅମର, ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ସଜନ୍ତି ତହିଁ ଥର ଥର। ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେବ ଅଟନ୍ତି ଶଙ୍କର, ତେହୁଁ ମହାଦେବ ନାମ ଅଟେ ତାହାଙ୍କର। ବିକାର ତିଳେ ନଥାଏ କ ତାଙ୍କ ଠାରେ, ନିର୍ବିକାର ବୋଲି ଭକ୍ତେ ବୋଲନ୍ତି ସଂସାରେ। ଭୂତଗଣଙ୍କୁ କରିଣ ଥିବାରୁ ଆୟତ, ତାହାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ଅଟେ ଭୂତନାଥ। ଧାତୁରା ଭାଙ୍ଗି ପାନରେ ହୋଇଥିବାରୁ ଘୋଳ, ଭୋଳାନାଥ କହନ୍ତି ସକଳ। ଏହିପରି ଭାବେ ତାଙ୍କ ମହିମା ଅପାର, ମହାବଳଶାଳୀ ସେହୁ ସଂସାର ମଧ୍ୟର। ଶକ୍ତିରୁ ସର୍ବଦା ସେହୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଥାନ୍ତି, ଶକ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ମଣି ଅଟନ୍ତି ପାର୍ବତୀ। ତିନି ପୁରେ ସେ ଦେବୀଙ୍କ ସମ କେହି ନାହିଁ, ଇଚ୍ଛା କଲେ ନିମିଷକେ ସର୍ବ ପାରେ ବହି। କିନ୍ତୁ ଶିବଙ୍କ ନିକଟେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଣ, ଘରଣୀ ଭାବେଣ ଅଛନ୍ତି କାଳେ କାଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯେତେବେଳେ ଦୁଷ୍ଟଗଣ ଉତ୍ପାତ ହୁଅନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ଶିବ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ସବୁ ଯୁଗରେ ତାହାଙ୍କ ଶକ୍ତି ବଳରେ, ଦଳନ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି ଦାନବ ବହିରେ। କେବଳ ସତ୍ୟକୁ ସେହୁ କରି ଅଗୁସାର, ତିନି ପୁରେ ହୋଇନ ଅଛନ୍ତି ଅଗ୍ରାମର। ସତ୍ୟବନ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ସେହୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ, ଦେବତା ଗଣ ଭଜନ୍ତି ଆଙ୍କୁ ଅନ୍ତରେ। ତାହାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଅଛି ବହୁତ ଶାସ୍ତ୍ରରେ, ଗୋଟି ଗୋଟି କେତେ ଅବା କହିବି ମୁଖରେ। ସତ୍ୟ ସେହୁ ଧର୍ମ ସେହୁ ମନେ ହେତୁକର, ଅହିଂସା ଅଟଇ ମୂଳ ଭିତ୍ତି ଯେ ତାହାର। ଯେବେ ମନୁ ହିଂସା ଭାବ ଦୂର କରିଦେବ, ସକଳ ଜନ୍ମରେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରିୟ ବୋଲାଇବ। ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ତାର କେ ନ ରହିବେ ସଂସାରେ, ସଭିଙ୍କୁ ଜୟ କରିବ ଅହିଂସା ବଳରେ। ଅହିଂସା ପରମ ଧର୍ମ ଜୀବର ଅଟଇ, ଧର୍ମବନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସେହି ଶେଷ ଯେ ବୋଲାଇ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଧର୍ମ ବଳେ ଜୟ କଲେ ଭାରତ ସମର। ପୁଣି ସ୍ୱଦେହରେ ଗଲେ ସ୍ୱର୍ଗର ବାସ, ନ ଲାଗିଲା ପାପ ତାଙ୍କ ଅଙ୍ଗେ ଲେଶ। ତେଣୁ ସକଳ ଜନଙ୍କୁ କରେ ନିବେଦନ, ସତ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ପଥେ ସଦା କରନ୍ତୁ ଗମନ। ଯେହୁ ସତ୍ୟ ସେହୁ ଧର୍ମ ସେହି ନିରଞ୍ଜନ, ଏହା ମଧ୍ୟ ତିଳେ ମାତ୍ର ନାହିଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ସେହି ସତ୍ୟ ପଥ ଆଶ୍ରୟ କରି ତ୍ରିଲୋଚନ, ଯୁଗେ ଯୁଗେ ବସିଛନ୍ତି ଅମର ଆସନ। ସତ୍ୟବାନ ପ୍ରାଣୀ ବାସେ ମୃତ୍ୟୁ ନ ଆସଇ, ଜଳ ପବନ ଅନେକ ତାର ନ କାଟଇ। ଏ କଳି ଯୁଗରେ ଘରେ ଘରେ ପୁରେ ପୁରେ, ଗୋଟି ପାପ ରାଶି ଜନ ପକାଇ ନର୍କରେ। ଏଣୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଉପଦେଶ ମାନିଣ ମୋହର, ସତ୍ୟ ଶିବଙ୍କ ଆଶ୍ରୟ କର ସର୍ବନର। ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ସଦ୍ଜ୍ଞାନ ଦେବେ ସେ ବତାଇ, ଲୋଭ ମୋହ କାମ କ୍ରୋଧ ଆଣିବେ ହଟାଇ। ସବୁବେଳେ ସୁମଙ୍ଗଳ କରିବେ ତୁମର, ମଙ୍ଗଳମୟ ଯାହାଙ୍କୁ ବୋଲନ୍ତି ସଂସାର। ଯେବେ କାର୍ଯ୍ୟ ସଦାଶିବ ନ ବଳଇ ଜନ, ନୁହଁ ଯେ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଗଣନ। ଶିବ ପାଦ ଦେଖ ଯେଉଁ ପରାଣ ନ ପାଏ, ଅପବିତ୍ର କାୟା ତାର ପବିତ୍ର ନ ହୁଏ। ସଂସାର ମୂଳ କରତା ଅଟନ୍ତି ଯେ ସେହି, ତାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହେ ଆଜି ସର୍ବ ହୋଇ ଛାଇ। ସେ ଦେବ ଅଭୟ ପଦେ ସଦା ରଖି ମନ, ଅଧମ କ୍ଷେତ୍ର ମୋହନ କରଇ ରଚନ। ନର୍କମାନଙ୍କର ବିବରଣ ଓ ନର୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା। ଋଷିଗଣ ମାନେ ଶୁଣି ଧାତା ସୁତ ବାଣୀ, ବୋଇଲେ ଏକଇ କଥା କହ ତପିମଣି।
କହିଲେ ଶୁଣିଲେ ଆମ୍ଭେ ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭ, ପ୍ରଳୟ ଶେଷରେ ସରାଜନ୍ତି ମହାଦେବ। ପୁଣି କହିଲେ ଯେ ଧର୍ମର ବିଚାର, ଧର୍ମ କଲା ପ୍ରାଣୀ ଅଟେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ସାର। ଆବର ଅଧର୍ମ ଜନେ ପଡ଼ନ୍ତି ନରକେ, ସେ ନରକ ଯେଉଁ ପରି ତା ଭବନ୍ତି ଲୋକେ। ପୁଣି କେତେ କେତେ ନାମ ଅଟଇ ତାଙ୍କ ତାହାର, କେଉଁ ପରି ସେ ସମସ୍ତ ହୋଇଛି ତିଆର। ତାହା ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହ ଧାତସୁତ, ଶୁଣିବା ନିମନ୍ତେ ମନ ବଳିଛି ବହୁତ। କେଉଁ କେଉଁ ପାପ କେଉଁ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗେ ଜନ, ତାହା ବିସ୍ତାରିଣ କୁହେ ଆହି ତପୋଧନ। ସନତ କୁମାର ବାଚ, ହସି ହସି ଧାତସୁତ ବୋଲନ୍ତି ବଚନ, ମନ ଦେଇ ଶୁଣ ତୁମ୍ଭେ ସର୍ବତପୀ ଗଣ। କେଉଁ ପରି ନର୍କପୁର ହୋଇଛି ତିଆର, ସଞ୍ଜୀବନୀ ପୁରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର। କେଉଁ ପାପ କଲେ କେଉଁ ଦଣ୍ଡ ପାପୀ ଜନେ, ଭୋଗ କରନ୍ତି ନରକେ କେବଳ ବିଧାନେ। ତାହା ଗୋଟି ଗୋଟି ମୁହିଁ କହୁଛି ବିସ୍ତାରି, ଯେତିକି ମାତର ଜାଣି ଅଛି ବୁଝି କରି। ଯେତେ ଯେତେ ନର୍କମାନ ସଞ୍ଜୀବନୀ ପୁରେ, କହିବା ସାଧ୍ୟ ଅଟେ ମୋହରି ପକ୍ଷରେ। ତେବେ ପ୍ରଧାନ କେଉଁ ନର୍କମାନ, ତାହା ଅଟେ 84 ଶୁଣ ଦେଇ ମନ। କୁମ୍ଭୀପାକ ଚୌରବ ମଳ ମୂତ୍ରକୁଣ୍ଡ, ଅନଳ ତପତ ଆଦି ଅଶ୍ରୁ ମଜା ଭାଣ୍ଡ। କୃମି ଶୋଣିତ ଆବର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁତ, ନରକ କୁଣ୍ଡ ରହିଛି ଜମପୁରେ ସ୍ଥିତ। ଏକ ଏକ କୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ପଚା ମାଂସ ପୁରୀ, ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହୁଏ ନରକ ସାରା ହେଉ ଭାରି। କେଉଁଠାରେ ରୁଧିର ବା କେଉଁଠାରେ ପୂଜ, କେଉଁ କୁଣ୍ଡେ ତପ୍ତ ତୈଳ ହୁଅଇ ଦହିର୍ଜ। ଏହିପରି ଭାବେ ବହୁ ନର୍କ ତହିଁ ଅଛି, ଜନ୍ତୁରାଜ ପାପୀଙ୍କୁ ପକାଏ ବାଛି ବାଛି। ଯେଉଁ ଜନ ଜୀବନରେ ପର ହିଂସା କରେ, ମୃତ୍ୟୁ ଅନ୍ତେ ପଡ଼େ ସେହୁ ଅନଳ କୁଣ୍ଡରେ। ପ୍ରଜ୍ୱଳ ଶିଖା ବିସ୍ତାରି ଧୂ ଧୂ ହୋଇ, ତପ୍ତ ଲୌହ ଗଳ ମାନ ତହିଁ ପଡ଼ିଥାଇ। ତେଙ୍ଗୁଳ ପରାୟ ଦିଶୁଥାଇ ବର୍ଣ୍ଣ ତାର, ଯେ ପର ହିଂସା ପାତ କିଏ ବଳଇ ତହିଁର। ତା ଦେହ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେ ଲୋମ ରହିଥାଇ, ଗଣି ସେତେ କାଳ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରେ ପଡ଼ଇ। ତାପରେ ପଶୁ ଯୋନିରେ ଜନମ ଲଭଇ, 3 ଜନ୍ମ ପରେ ତାର କଷ୍ଟ ଦୂର ହୋଇ। ଆବର ଶୋଷି ପୂଜେହୁ ନଦୀ ହୋଇ ଜଳ, ତାକୁ ଜନ୍ତୁ ପତି କଷ୍ଟ ଦିଅଇ ଅପାର। ମଲା ବେଳେ ଯମଦୂତେ ନିଅନ୍ତି ବାନ୍ଧିଣ, ଜପତ କୁଣ୍ଡରେ ତାକୁ ପକାନ୍ତି ବହନ। ତହିଁ ସେ ପାପୀକୁ ନେଇ 7 ଜନ୍ମ ଯାଏ, ଜନ୍ତୁପତି ତାକୁ ପକ୍ଷୀ କୂଳେ ଜନ୍ମ ଦିଏ। ଯେଉଁ ଜନ ଆନନ୍ଦରେ ପିତୃ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିନ, ପକାଇ ରଜକ ଗୃହେ ପିନ୍ଧିଲା ବସନ। ଅନ୍ତକାଳେ ଯମଦୂତେ ସେ ପାପୀକୁ ନେଇ, ମାଡ଼ ମାରି କ୍ଷୀର କୁଣ୍ଡେ ଦିଅନ୍ତି ପକାଇ। 7 ଥର ଦେବାଗରେ ଜନମ ଲଭଇ, ପ୍ରତି ଜନମରେ ନର୍କ ଭୋଗ ସେ କରଇ। ସେ ଜନ ହରଇ ପର ଧନ ଦ୍ରବ୍ୟମାନ, ବଳତ୍କାରେ ନାରୀ ଯିଏ କରଇ ହରଣ। ଦେବସ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱ ଯେହୁ ବଳେଣ ହରଇ, ଶେଷ କାଳେ ଯମଗଣ ତାକୁ ବାନ୍ଧି ନେଇ। ବହୁ ମାଡ଼ ମାରି କଣ୍ଟା ପୋଡ଼ି ତା ଅଙ୍ଗରେ, ପକାନ୍ତି ତାହାକୁ ବିଷ୍ଠ କୁଣ୍ଡର ମଧ୍ୟରେ। ତାହାର ଯେତେକ କଷ୍ଟ ମୁଖେ କହି ନୋଇ, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରେ ସେହି ବିଷ୍ଠ ଖାଇଥାଇ। ଯେଉଁ ଜନ ଖୋଳେ ମାଟି ପର ପୋଖରୀରେ, ତାହାଙ୍କୁ ପକାନ୍ତି ନେଇ ମୂତ୍ରର କୁଣ୍ଡରେ। ମୂତ୍ର ପିଇ ବହୁ କଷ୍ଟେ ଜୀବନ ଧରଇ, 7 ଥର ଗୋଧି ରୂପେ ଜନମ ଲୋଭଇ। ମିଷ୍ଟାନ ଲୁଚାଇ ଯେହୁ ଖାଏ ଗୋପନରେ, ଚିରକାଳ ଶ୍ଳେଷ୍ମା କୁଣ୍ଡେ ନର୍କ ଭୋଗୀ କରେ। ଯମରାଜ ତାହାକୁ ଯେ ବହୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି, ଲୁହାର ସାବେଳି ମାରି ହାଡ଼କୁ ଭାଙ୍ଗନ୍ତି। ପ୍ରେତ ରୂପେ ବୁଲେ 7 ବରଷ ଉତାରୁ, ରକ୍ତ ମାଂସ ଖାଇ ମଲା ମନୁଷ୍ୟ ଦେହରୁ। ଯେ ଜନ ଦ୍ୱାରୁ ଅତିଥି ଦେଇ ଫେରାଇ, ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ପାତକ ସେ ଲୋକକୁ ଲାଗଇ। ନ ଘେନନ୍ତି ଜଳ ପିତୃଲୋକ ତା ହସ୍ତରେ, ମାରନ୍ତି ତାହାକୁ ଦୂତେ ବହୁତ ପ୍ରକାରେ। 7 ବର୍ଷ ପୂତିଗନ୍ଧ ନର୍କେ ସେ ପଡ଼ଇ, ପୁଣି ଆସି ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରେ ଜନ୍ମ ଲଭଇ। ଦରିଦ୍ର ହୋଇ 7 ଜନ୍ମ ଭୋଗି ଯାଏ, ଦ୍ୱାର ଦ୍ୱାର ହୋଇ ସେହି ବୁଲି ମାଗି ଖାଏ। ଯେ ହରଣ କରେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଦେବା ଦାନ, ବହୁ କଷ୍ଟ ପାଏ ଯକ୍ଷ କୁଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିଣ। ମଞ୍ଚମଣ୍ଡଳରେ ପୁଣି ଜନ୍ମ ହୋଇ, 7 ଜନ୍ମ ଯାଏ କଳଲାସ ଯୋନି ପାଇ। ପର ନାରୀ ହରଇ ସେ କାମ ହେଉ ମତ,
ମୃତ୍ୟୁ କାଳେ ତାକୁ ବାନ୍ଧି ନେଇ ଯମଦୂତ ତତଲା ଲୁହାରେ ତାକୁ ମାରନ୍ତି ବାଟରେ ଅପଚ୍ଛ ମାରି ମୁଦନ୍ତି ତାହାରି ମୁଖରେ ଅଶ୍ରୁକୁଣ୍ଡେ 7 ବର୍ଷ ପାଏ ସେଉ କଷ୍ଟ ଶତ ଜନ୍ମ ଗୌରୁଣୀ ପୋକ ରୂପେ ଜାତ ଯେ ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରହାର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ଦେହରେ ଯେ କାଟଇ ବ୍ରାହ୍ମଣର ଶିର କ୍ରୋଧ ଭରେ ଯମଦୂତେ ଲୁହା କଣ୍ଟା ତା ଦେହରେ ମାରନ୍ତି ନେଇ ତାକୁ ଅଶ୍ମୁକ କୁଣ୍ଡରେ ପକାବନ୍ତି ନର୍କ ଭୋଗ କରଇ 1000 ବର୍ଷ ଯାଏ ସବରି ଗର୍ଭରେ 7 ଥର ଜନ୍ମ ହୁଏ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାଧ ରୂପେ ବୁଲୁଥାଇ ଜୀବନ କାଟଇ ନାନା ପକ୍ଷୀ ମାଂସ ଖାଇ ଭକ୍ତ ହରି ନାମ ଗାଇ ନାଚିବା କାଳରେ ଯେଉଁ ଜନ ସେମାନଙ୍କୁ ଉପହାସ କରେ 7 ବର୍ଷ କୁଣ୍ଡେ ନରକ ଭୋଗଇ ଚଣ୍ଡାଳ ଯୋନିରେ ପୁଣି ଜନ୍ମ ଲଭଇ ଚଣ୍ଡାଳ ହୋଇ 3 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତେ ମଦ ମାଂସ ଖାଇ ବସି ହୋଇ ନିରତେ ପରହିଂସା ପରନିନ୍ଦା ଯେ ଜନ କରଇ ପର ସମ୍ପଦକୁ ଯେଉ ସହି ନ ପାରଇ ମଳ କୁଣ୍ଡେ ପଡ଼ି ଯେଉ 7 ବର୍ଷ ଯାଏ କେ ତାହା କହିବ ଯାଇ ଯେତେ କଷ୍ଟ ପାଏ ପୁଣି ମର୍ତ୍ତେ ଆସି ଗଧ ଜନ୍ମ ଧରଇ 3 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତେ ସେ ରୂପେ ରହଇ ଯେଉଁ ଲୋକ ବଧିରକୁ କରେ ପରିହାସ କର୍ଣ୍ଣମଳ କୁଣ୍ଡେ ତାକୁ ନେଇ ଦିଅନ୍ତି ବାସ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରେ ଜନ୍ମ ଲଭେ ମାନବ ଶରୀର 7 ଜନ୍ମ ଯାଏ ହୁଏ ସେଇ ଯେ ବଧିର ପ୍ରାଣୀକୁ ଯେ ମାରେ ଧନ ଲାଭର ଆଶାରେ ଲକ୍ଷେ ବର୍ଷ ଯାଏ ପଡ଼େ ସେ ମହାକୁଣ୍ଡରେ ଜନ୍ମ ହୁଏ 7 ଥର ଶୋଷକ ରୂପରେ ଖାଇ ପୋକ ଜୋକ ମାଛ ହୋଇ ସେ ପାଣିରେ କନ୍ୟାକୁ ବିକଳ ଧନ ଲୋଭେ ଯେଉଁ ଜନ ମାଂସ କୁଣ୍ଡେ ତାହାକୁ ପଗନ୍ତି ଜମ୍ବଗଣ ଲୁହା ବାଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ପୁଣି ତାହାକୁ ମାରନ୍ତି ତିନ୍ତୁଳିଆ ବିଛା ନାକ କାନରେ ଭରନ୍ତି ମଲି ମଲି ବୋଲି କାନ୍ଦୁଥାଏ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ହାଡ଼ ଗୋଡ଼ ବେଡ଼ି ଦେଇ ପକାନ୍ତି ନିଆଁରେ ଛଟପଟ ହୋଇ ସେଉ ନାନା କଷ୍ଟ ପାଏ ଅନେକ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନର୍କ ଭୋଗୁଥାଏ ଘୁଷୁରୀ ଧ୍ୱନିରେ ଜନ୍ମ ଲଭେ 3 ଥର ପୁଣି ବାନରୀ ଗର୍ଭରେ ଜନ୍ମେ 7 ବାର କୁକୁର ହୋଇ 7 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତେ ଆହାର କରଇ ମଳ ଉଠିଣ ପ୍ରଭାତେ ଆବର 7 ଜନ୍ମ ଯୋକ ଜନ୍ମ ହୋଇ ପୁନରପି 7 ଥର ମାନବ ରୂପରେ ମୁକ ହୋଇ ଦୁଃଖ ପାଇ ରହେ ଅବନୀରେ କ୍ଷୋଭର ହୋଇ ଯେଉ ପିତୃଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିନ ନର୍କ କୁଣ୍ଡେ 7 ବର୍ଷ करे ଯେ ଯାପନ ନର୍କ କୁଣ୍ଡେ 100 ବର୍ଷ करे ଯେ ଯାପନ ଯେଉଁ ନୈବେଦ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ପଡ଼ିଯାଏ ବାଳ ସେହି ଦ୍ରବ୍ୟ ଶିବ ଲିଙ୍ଗେ ପୂଜଇ ଯେ ନର ଯମଗଣେ ତାକୁ କେଶ କୁଣ୍ଡ ନର କରେ ହାତ ଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧି ନେଇ ପକାନ୍ତି ସତ୍ୱରେ ପୁଣ ନିଚ କୂଳେ ଜନ୍ମ ଲଭଇ ଦିନ କାଟେ ଗୋରୁ ମାଂସ ଖାଇ ମଧ୍ୟ ପିଇ ଯେ ଜନ ଗୟା ତୀର୍ଥରେ ନ ଦିଅଇ ପିଣ୍ଡ ତାକୁ ବାନ୍ଧି ଆଣି ଦିଏ ବହୁ ଦଣ୍ଡ ଅସ୍ଥି କୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ନେଇ ନ ପକାଏ ଅୟୁତ ବର୍ଷ ସେହି କୁଣ୍ଡେ ରହିଥାଏ ଜନ୍ମ ଲଭଇ ପୁଣି ମାନବ ଯୋନିରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇ ପ୍ରତିଦିନ ବୁଲେ ଦ୍ୱାରେ ଦ୍ୱାରେ ଯେ ଜନ ଅଜ୍ଞାନେ ହରେ ଗର୍ଭବତୀ ନାରୀ ଯମଦୂତେ ତାମ୍ର କୁଣ୍ଡେ ତାକୁ ଦିଅନ୍ତି ଭରି ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ଲଭି ହୁଏ ଅଙ୍ଗହୀନ ଗୋଡ଼ ହାତ ଛିଡ଼େ କଷ୍ଟେ କାଟଇ ସେଦିନ ଅବିହାଡ଼ି କନ୍ୟାକୁ ଯେ ହରେ ବଳତ୍କାର 7 ବର୍ଷ ରହି ସେଉ ଲୋହ ନରକରେ ତହୁଁ ପୁଣି ଧୋବା ହୋଇ ଜନ୍ମ ଲଭଇ 7 ଜନ୍ମ ଯାଇ ପର ବସନ ଧୁଅଇ ଧନ ହାନି ଧନ ହୋଇଣ ସେ ବହୁ କଷ୍ଟ ପାଏ ଯେତେ ଅରଜିଲେ ସେ ନିଅଣ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ଯେ ଜନ ଝାଳ ହାତରେ ପୂଜଇ ଦେବତା ତାହାକୁ ପକାନ୍ତି ସ୍ୱେଦ କୁଣ୍ଡେ ଦେଇ ଜନ୍ତା ଯେଉଁ ବିପ୍ର ଶୂଦ୍ର ଘରେ ଅନ୍ନକୁ ଭକ୍ଷଇ 7 ଜନ୍ମ ସୁରା କୁଣ୍ଡେ ସୁରା ସେ ପିଅଇ ନୈବେଦ୍ୟ ନ କରି ଯେହୁ କରଇ ଭୋଜନ କୃମି କୁଣ୍ଡେ ପଡ଼ି କୃମି ଖାଏ ସେହୁ ଜନ ଯେ ବଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶୂଦ୍ର ଶବ ନିଏ ବହି ଯମ କୁଣ୍ଡ ନର୍କେ ପଡ଼ି ପୂଜ ଭକ୍ଷୁ ଥାଇ ଯେଉଁ ନିଷ୍ଠୁର ନିର୍ଦ୍ଦୟ କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରାଣୀ ମାରେ ମକ୍ଷିକା କୁଣ୍ଡରେ ପଡ଼ି ନାନା କଷ୍ଟ କରେ ମହୁ ଫଣା ଭାଙ୍ଗି ଯେଉ ମାଛିକି ମାରଇ ଭୂମି କୁଣ୍ଡ ନର୍କେ ପଡ଼ି ନାନା ଦୁଃଖ ପାଇ ଯେ ଦୁର୍ଜନ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ବାଡ଼ିରେ ପିଟଇ ବଜ୍ର ଦଷ୍ଟ୍ର କୁଣ୍ଡେ ଯେଉ ନାନା କଷ୍ଟ ପାଇ ଯେ ରାଜା ପ୍ରଜାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇ ଧନ ଶିକ କୁଣ୍ଡରେ ପଡ଼ି ଭୋଗଇ କଷଣ ତାର ଯେ ଯାତନା ତାହା କେ ପାରିବ କହି ପୁଣି ହୀନ କୂଳେ ସେହୁ ଜନ୍ମ ଲଭଇ ସ୍ୱଧର୍ମ ଛାଡ଼ି ସେ ପରଧର୍ମ ଆଚରଇ ମଶାଲ କୁଣ୍ଡେ ରହି କଷ୍ଟେ ଦିନ ସେ କାଟଇ
ବିନା ଦୋଷେ ପ୍ରାଣୀକୁ ଯେ ରଖେ ବନ୍ଦୀ ଘରେ, ତାହାକୁ ପକାନ୍ତି ଦୂତେ ଚରମ କୁଣ୍ଡରେ। କାମ ବସେ ଯେଉଁ ପର ରମଣୀ ହରଇ, ମୃତ୍ୟୁ କାଳେ ଯମ ଦୂତେ ତାକୁ ବାନ୍ଧି ନେଇ। ପକାନ୍ତି ତାହାକୁ କାଳ କୁଣ୍ଡ ନରକରେ, ପୋଡ଼ନ୍ତି ତା ମୁଣ୍ଡେ ଥିବା କେଶକୁ ଅଗ୍ନିରେ। ଡାମରା କାଉରେ ତାର ମୁଣ୍ଡକୁ ହାଣିଣ, ଥଣ୍ଡାରେ ତାହାର ବେନି ଆଖିକୁ ଖୋଳନ୍ତି। ତାର କଷ୍ଟ କଥା ମୁଖେ କେ ପାରିବ କହି, ମଲି ମଲି ବୋଲିଣ ସେ ବୋବାଳି ଛାଡ଼ଇ। ସହସ୍ର ବରଷ ସବୁ ନର୍କ ଭୋଗ କରେ, ପୁନରପି ଜନମଇ ମାନବ ଯୋନିରେ। ଅଙ୍ଗହାନି ହୁଏ ଛିଣ୍ଡି ଯାଏ ଗୋଡ଼ ହାତ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲଭଇ ସେ ପାପୀ ନିହତ। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଚୋରାଏ ଲୋଭ କରି ଯେଉଁ ଜନ, ସଞ୍ଚାଣ କୁଣ୍ଡରେ ସେଉ ହୁଅଇ ପତନ। ସଞ୍ଚାଣ ପକ୍ଷୀର ବିଷ୍ଟ ନିତ୍ୟ ଯେ ଭକ୍ଷଇ, ଯମଦୂତେ ଲୌହ ଠେଙ୍ଗା ପ୍ରହରନ୍ତି ନେଇ। ଅୟୁତ ବରଷ ପରେ ପୃଥିବୀକୁ ଆସେ, ମନୁଷ୍ୟ ଜନମ ଲଭି ରହେ ବହୁ କ୍ଲେଶେ। ସୁବାସ ପଦାର୍ଥ ଯେଉଁ କରଇଟି ଚୋରି, ତାକୁ ବହୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଏ ଯମଦଣ୍ଡଧାରୀ। ଯେଉଁ ଜନ ତେଲ ଦ୍ରବ୍ୟ କରଇ ହରଣ, ଅନଳ କୁଣ୍ଡେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପଡ଼ଇ ସେ ଜନ। ଦେହ ପୋଡ଼ି ଯାଏ ତାର ଛାଡ଼ଇ ବୋବାଳି, ପୁଣି ତାହା ପରେ ଦୂତେ ଦିଅନ୍ତି ତୈଳ ଢାଳି। ବଳେ ବା କୌଶଳେ ଯେଉଁ ପର ଭୂମି ହରେ, ମରଣନ୍ତେ ପଡ଼େ ତପ୍ତ ତୈଳ କୁଣ୍ଡରେ। ସାତ ମନୁ ଯାଏ କରେ ପାଉଁଶ ଭକ୍ଷଣ, କେହ ବା କହିପାରିବ ତାହାର କଷଣ। ଧନ ଅରଜଇ ଯେଉଁ ଖଣ୍ଟ ବୃତ୍ତି କରି, ମଲେ ଯମ ଗଣେ ତାକୁ ନିଅନ୍ତି ବଳେ ଧରି। ଧରି ତାର ଚୁଟି କାଟି ବହୁତ ପିଟନ୍ତି, ଅସି ପତ୍ର କୁଣ୍ଡେ ଦେଇ ତାହାକୁ ପକାନ୍ତି। 14 ମନୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହେ ସେହିଠାରେ, କେହି ନ ଶୁଣଇ ଯେତେ ଡାକେ ବିନୟରେ। ଅନ୍ନ ପାଣି ନ ପାଇ ସେ ଉପବାସ ରହେ, ଭୋକେ ଛଟପଟ ହୋଇ ବହୁ କଷ୍ଟ ପାଏ। ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ମାରି ଯେଉ ହରେ ତାର ଧନ, ମଲେ ତାକୁ ଯମଗଣେ ନିଅନ୍ତି ଧରିଣ। ଖଡ଼ଗ କୁଣ୍ଡରେ ତାକୁ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି, 7 ମନୁ ଯାଏ ତହି କରେ ସେ ବସତି। ତାହାର କଷ୍ଟକୁ ଯେଉ ଦେଖଇ ନୟନେ, ହୃଦୟ ବିଦାର୍ଣ୍ଣ ହେବ ନ ରହିବ କ୍ଷଣେ। ଏଥୁ ଅନ୍ତେ ପୁଣି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳେ ଜନ୍ମଇ, ଘୁଷୁରୀ ରୂପରେ ଦିନ ହରେ ବିଷ୍ଟ ଖାଇ। ଘରକୁ ପୋଡ଼ଇ ଯେଉ ଲଗାଇ ଅନଳ, କ୍ଷୁରଧାର କୁଣ୍ଡେ ସେଉ ପଡ଼େ ଚିରକାଳ। ତହିଁରେ ପଡ଼ିଣ ପାପ ଯତନା ବହୁତ, ସର୍ବଦା ବୁଲଇ ପୃଥିବୀରେ ହୋଇ ପ୍ରେତ। 7 ଜନ୍ମ ପରେ ପୁଣି ମନୁଷ୍ୟ ହୁଅଇ, ବହୁ କଷ୍ଟେ ଦିନ ହରେ ଶୂଳ ରୋଗ ହୋଇ। 7 ଜନ୍ମ ଯାଏ ପୁଣି ହୁଏ କୁଷ୍ଠ ରୋଗୀ, ବିକଳେ କଟାଏ ଦିନ ବହୁ କଷ୍ଟ ଭୋଗୀ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେଖିଲେ ଯେଉ ମନେ ଘୃଣା କରେ, ଦେବତାଙ୍କୁ ନ ମାନଇ ସେ ମୃଡ଼ପଣରେ। ନିଜର ପ୍ରଶଂସା କରେ ଓ ପରକୁ ନିନ୍ଦଇ, ସୂଚି କର୍ଣ୍ଣ ନର୍କେ ତାର ପତନ ହୁଅଇ। ତାହାର ଦେହରେ ସୂଚି ଫୋଡ଼ି ହୋଇଯାଏ, ଧର୍ମ ସୁମରଣା କରି କଷ୍ଟେ ଦିନ ନିଏ। 3 ଯୁଗ ଶେଷେ ପୁଣି ଆସେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରେ, 7 ଜନ୍ମ ଯାଏ ରୁହେ ଉରଗପୁରରେ। ପୁଣି 7 ଜନ୍ମ ବଜ୍ର କୀଟ ଯେ ହୁଅଇ, ଭସ୍ମ କୀଟ ଯୋନି 7 ଜନ୍ମ ସେ ହୁଅଇ। ପୁଣି ବିଚ୍ଛା ରୂପେ ଜନ୍ମ ଲଭଇ ସେ ନର, 7 ଜନ୍ମ କଷ୍ଟ ପାଏ ଅପାରୁ ଅପାର। ଲୋଭ ହେତୁ ଯେଉଁ ଜନ ସଙ୍ଗେ ପର ଘର, କିଏ ବା କ୍ଷରଣ କରେ ଧନ ଦ୍ରବ୍ୟ ସାର। ନରକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସେଉ ଭୋଗ ଚିରକାଳ, କେହ ବା ବର୍ଣ୍ଣିବ ଦୁଃଖ କଥାକୁ ତାହାର। ପ୍ରସବ କରନ୍ତି ଯମ ଦୂତ ତା ମୁଖରେ, ତା 2 ଆଖି ଫୋଡ଼ନ୍ତି କେତେକ କଣ୍ଟାରେ। ପୁଣି 7 ଜନ୍ମ ଯାଏ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ହୋଇ, ପୁଣି ସେ ଗଉଡ଼ୁଣୀର ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମଇ। ଜନ୍ମ ରୋଗ ହୋଇ ବହୁ କ୍ଲେଶ ଭୋଗୁଥାଏ, ଶେଷ କାଳେ ତାର ଦେହେ ଶ୍ଵେତ କୁଷ୍ଠ ହୁଏ। ଯେଉଁ ଜନ ନିଜ ଲୋଭ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି, କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ଦ୍ରବ୍ୟମାନ ଆଣି ଚୋରି କରି। ଯୁଗେକ ରହେ ସେ ବିଷଦନ୍ତ ଜନ୍ତୁ କରେ, ନର ଦେହ ପାଇ ବହୁ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରେ। ଲୋଭେ ଯେଉଁ ଘୋଡ଼ା ହାତୀ ଆଣେ ଚୋରି କରି, ଯମଗଣେ ତାକୁ ହାତୀ ଦନ୍ତରେ ପ୍ରହାରୀ। ଗଜଦନ୍ତ କୁଣ୍ଡେ ନେଇ ତାହାକୁ ପକାନ୍ତି, କେତେ ମଳମୂତ୍ର ତାର ମୁଖରେ ଢାଳନ୍ତି। 3 ବାର ଜନମଇ ଗଜର ରୂପରେ, ପୁଣି ଅଛି ଜନମଇ ମ୍ଲେଚ୍ଛଙ୍କର ଘରେ। ପିଉଥାଏ ଜଳ ସେଉ ତୁଷାତ୍ୱର ଜଳ, ତାହାକୁ ପିଅଇ ନ ଦିଅଇ ଯେ ଅଜ୍ଞାନ। ସେ ପାପୀ ପଡ଼େ ଗୋମାଂସ ନରକ କୁଣ୍ଡରେ, ଗୋମାଂସ ଭକ୍ଷକ 1 ମନୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତରେ। ଦ୍ୱାରେ ଦ୍ୱାରେ ବୁଲେ ପୁଣି ଯୋଗୀ ଜନ୍ମ ପାଇ, କଷ୍ଟେ କାଳ କାଟେ ଭିକ୍ଷା ମାଗି ତ ଗାଇ।
गुरु ब्राह्मण को हत्या करई जे जन मानिता नारी को हरे कामरे मातिण चारि जुग से गौरव नर्क भोग करे अग्नि से पकंती दूत ताहार देहरे नहुआसी विप्र कुले हुई जन्म संध्या न करई करे शुद्र विधिमान नीच जाति ठारू निये नानाविध दान एणु कहती ताहाकु दानुआ ब्राह्मण शूद्र को सेवई पाप करे शूद्र घरे वृक्षाली प्रति होइण दुख दिन हरे भिक्षुक कुमारी भिक्षा निये जे छड़ाई ता पापर कथा मुखे के पारिब कही पड़ई से शतथर कर्कट दाड़े पुणी प्रहारती दूते ताहार उपरे पुणी मर्त्य जन्म भ्रूण हत्या से करई संसार मध्यरे महापातकी बोलाई पुणी जमदूते धरी नियंती मला काळे ततला तेल ढाळंती ताहार देहरे पुणी ताकू कंटा बणे फोपाड़ी दियंती तहुआणी तपत पाषाणी कचाड़ंती पकांती ततला पानी उपरे ताहार नळ मध्यरे ताकू पकांती सत्वर सात जन्म जाए से घुसुरी जन्म हुए ताहा पर सत जन्म कृष्ण सर्प हुए शेषे जमपुरे पड़े जल कुंडे जाई 60 सहस्र वर्ष मूलकु भक्षयी बहु क्लेश भोग पुणी लभिनर देह पुत्री को हेतु केही न चाहिता मुह रक्तकुष्ठ राजजक्मा काश रोगी हुए ताहार रमणीय क्लेशरे नाश जाए शुणिल हे ऋषि माने नरक चरित अत्यंत गहन नरक वृत्तांत ऋषि माने ଏହା ଶୁଣି ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ ଧନ୍ୟ ସନତ କୁମାର ବୋଲିଣ ବୋଇଲେ ଜାଣିଲୁ ସୁଯୋଗ ଆଜି ପାଇଥିଲ ରାତି ତୁମ୍ଭର ଦର୍ଶନୀ ଆମ୍ଭେ ଲଭିଲୁ ମୁକତି ଶୁଣିଲୁ ଅପୂର୍ବ ନରକର ବିଧାନକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଅଛି ଆଉ କିଛି ଶୁଣିବାକୁ ସେହି କଥା ତୁମକୁ ପଚାରୁ ମୁନିବର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସନ୍ଦେହ କର ଦୂର ब्रह्म हत्या पाप हुए क्यों पाप कले से कथा विचार करी कुह तपीशिले अगम्य गमने पाप हुई किपरि वृषाली पतिर कथा कहब विस्तारी एथे संशय होइछि आम्भमानंकर दया करी कह मनु कारण एहार बोले सनत कुमार कह ए वचन जहा कहिथिले पूर्वे व्यास तपोधन ताहा मु कहूछि एबे शुण मन देई सदा जोगी शिव जहा अछंती कही पंचकोटी तंत्र मंत्र अटे शास्त्र सार सावधानी कहूअछि शुणु नाम तार शिवतंत्र शक्तितंत्र गणपतितंत्र सौरतंत्र विष्णुतंत्र विख्यात सर्वत्र यही पंचतंत्र को जे भिन्न विचार संसार से ब्रह्म हत्या पातकी बोलाई माता जे विधवा गुरु पत्नी वेदाचारी जे लोक भिन्न मणई सेही दुराचारी जेहु दुष्ट लोक शिव भक्त संगतरे अन्यान्य देवंक भक्त कुसम करे हीन सह देवता से करे समान संसार रे ब्रह्म हत्या पापी सेही जन न करे जे पितृश्राद्ध देवता पूजन विष्णु शिव भक्त को निंदे प्रतिदिन जागर रे उजागरे दीप से न देई न करे जे जागर व्रत को गर्भ वही जन्म भीष्म राधा जन्म अष्टमी तिथि रे एकादशी श्रीराम नवमी जे न करे जेउ जन प्रथम रजरे भूमि चसे न पूजन शिवलिंग गुंजई हरसे ताहा कुटी ब्रह्म हत्या पापी कथा कही आबर गो हत्या पापी कथा कही लई जेउ चाष करे दंड पड़िया गोचर जेहु चाष करे दंड पड़िया गोचर दियई उचिष्ट गुरु जन को आवर जेउ जन वृषभ को हଳରେ जोचंती गोहत्या पातकी शिव कहिछंती जे पादे फोड़ी दिए अग्नि देवता को क्रोध भरे गोईठाए मारई गोरु को स्नान सरी पाद न धोई न पसे घरे ओदा लुगा पिंधि अन्न भोजन जे करे दिवस रे जे ब्राह्मण मुंजे दुई थर रति करे अविवाही कन्यार संगर त्रिसंध्या रे गायत्री न करे जेउ जन नदी को पिंड जेउ श्राद्ध दिन विधि मते जे न करे देवता पूजन गोहत्या पाप टई संसार से पुण
गर्भ बही अनलकु जेहु जाए डई सुखे जल देवताकु जे जन लंघई दियाई प्राणी को लंघे पूजा द्रव्यमान लोकंकु ठकाई कहे असत्य वचन से अटे गोहत्या पापी पुराण रे कही से पापी नैवेद्य द्रव्यमान लंघी जाई जेवण ब्राह्मण शूद्रे कले दंडवत न कराई आशीर्वाद होइण गर्वित विद्यार्थी मानकु जे न करे विद्यादान गोहत्या पातकी गान अटे सेही गण कहली मु गोहत्यार पातक नियम गम्य गमन पाप शुण देई मन ब्राह्मण शूद्र को हरे शूद्र ब्राह्मणी को हरिले अगमी गमी कहती ताहाको ब्राह्मण पिरती करे विषळी संगरे जेवण दुर्गति निज जननी को हरे विमाता वा गुरु पत्नी हरे जेउ जन बधु कन्या सासु तुजे करई हरण जे करे पिरती भाई बहु संगतरे काम बाणे जेउ व्रत भगिनी को हरे माउसी बड़मा शिष्या भारी जा नातुणी झियारी नातुणी बहु आई मा तुलाणी पुतुरा बहु को आउ भौणी को हरे आगम गमन पाप लागई ताठारे कुबिपाक नरकरे बड़ई जे साई तही थाई से बहुत जंत्रणा भोगई कहली मु अगम्य गमन पाप मान संध्या द्विज कथा शुण देई मन बदरिकाश्रम कुरुक्षेत्र विष्णुधाम गंगा गोमती त्रिवेणी सागर संगम नमीशरण्य वृंदावन हरद्वार सुपवित्र धाम सरस्वती जे आवर ए सबु तीर्थरे जेउ विप्र दिए दान संसारे कहती ताकू घाटिया ब्राह्मण साधु थाई घाट होई संध्या चलुहीन सात जन्म कुंभिपाक नरके काटेन कहली बुझाई संध्याहीन विप्र कथा एवं शुण रोषेया ब्राह्मण वार्ता जे ब्राह्मण पुरोहित एमानकर महापापी मध्ये गणा सेही द्विजवर केउट देली चमार गौड़ कमार ओड़ जे विषय खुंटिया पुणी बेंटकार धोबा गुड़िया भंडारी मल्ला जे कुंभार तंतीगुणा बाउरी सतर बन्नर जे ब्राह्मण अन्य जाति घरे पाप करे शूद्र जे भी पाप करे शूद्र गृहरे हे ब्राह्मण महापापी ता मुख न चाहिला जनर पाप दक्षिणी होई रोषाई गरीबा विप्र कथा कहलई वृषलीपति चरित शुण मन देई जे करे कुलटा नारी हस्तरु आहार जेहू प्रीतिरे तो से वेश्या सहितर जे अन्न भोजन करे ग्रहण दिनरे हुए से वृषलीपति जन्म जन्मांतरे राजकुंडे नरके से हुंती पतन शिमूली वृक्ष रूपरे जन्म से जन आहे ऋषि माने मते पचारिल जहा ए शिव पुराणे मुहि कहलहि ताहा नारी पाप पुण्य कथा कहूछि शुण एकचित होइन सकल मुनिगण जेउ कथा गोटिक बरकु थाए बरी आने विवाह होई ताहाकु परिहरी सेही कन्या अंते पंचु कुंडरे पड़ई से नरक कुंडे बहु जतना भोगई गर्भ भरे शिवलिंग जे नारी निंदई अंते भीष्म कुंडे नरकरे पड़ी सेही पिचासी हुई पुणी शिवंक आज्ञारे दिन काटु थाए रक्त मांसाहारे जेउ नारी क्रोध भरे पति की निंदई ताहार पत पातक केही कली न पारई मले जमदूत माने ताकू बांधी नहीं उल्का मुख नरकरे दियंती पकाई जेउ परिमाणे रोम थाए ता देहरे भोग करे नरक केते काल पर्यंतरे पुणी 7 जन्म जाए विधवा हुई से रमणी निदारुण दुख को भोगई से विप्र रमणी शूद्र दक्षिण सुंदर काम्य मत होई माते दाह संगतर से नारी बड़ युद्ध मुख नर करे तही रही चतुर्दश मन दुख करे पुणी मर्त्य वेश्या कूले जन्म लभई वेश्याचरण करी जीवन काटई जे बड़ रमणी शाशु कथा न मनई गुरु को निंदई जाऊ दिने गर्भ बही लाज न करिण ससुरंकु गाड़ी दिए तप्त पानी नरके से चिरकाल थाए पर संगे जाऊ नारी पिरती करई रक्त कुंडे पड़ी सदा रकत पियाई
नारी जन्म लभे सहस्र बरस अंतरे 7 वर्ष रही से दोचारी रूपरे पाप पाई जेते दंड अछि समୟରେ मनुष्य होइන ତାହା କେହୁ କହିପାରେ। ଏହା ଶୁଣି ଋଷିମାନେ ପୁଣି ପଚାରିଲେ ଗୁରୁ କଥାରେ ସନ୍ଦେହ ମନରେ ହୋଇଲେ। କହ ତପୋନିଧି ଗୁରୁ କହିଲେ କାହାକୁ କିଛି ଦୂର କର ଆମ ମନୁ ସନ୍ଦେହକୁ। ପୁଣି ସନତ କୁମାର କହିଲେ ହେମନ୍ତ କହୁଛି ମୁଦା ଶୁଣ ହୋଇ ଏକଚିତ। ଗୁରୁ ଅଟେ ଗତି ମୁକ୍ତି ଦାତା ଏ ପ୍ରାଣର ଜ୍ଞାନଦାତା ପ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଗୁରୁ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର। ଏକମାତ୍ର ଗୁରୁ ଅଟେ ସଂସାରରେ ସାର ଭକ୍ତ ସିନ୍ଧୁ କରିବାକୁ ଗୁରୁ କର୍ଣ୍ଣଧାର। ଗୁରୁ ପୂଜା ନ କରି ଯେ କରେ ଆହାର ତା ଭୋଜନ ଅନ୍ନବିଷ୍ଟ ସମାନ ବିଚାର। ଗୁରୁ ହରି ଗୁରୁ ହର ଗୁରୁ ବିଦ୍ୟାପତି ଜନକ ଜନନୀ ଗୁରୁ ଗୁରୁ ଅଟେ ପତି। ଗୁରୁ ସର୍ବଦେବ ଗୁରୁ ପଦ ଅଟେ ସାର ଦେବା ସେଇ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଙ୍କୁ କର ନମସ୍କାର। ଜ୍ଞାନଦାତା ଗୁରୁ ଅଟେ ପିଣ୍ଡର କାରଣ ସେ ଗୁରୁ ଯମଦଣ୍ଡରୁ ଧରନ୍ତି ଗୁଣ। ସଂସାରରେ ଗୁରୁ କରିବ ଦେବଣ ଜନକୁ କହୁଅଛି ମୁଇଁ ହେବେ ସେ କଥା ତୁମକୁ। ଯେଉଁ ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ର ଜାଣେ ସଦା କହେ ସତ ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ ନିର୍ଲୋଭ ଧର୍ମରେ ସଦାରତ। ଶତ୍ରୁ ମିତ୍ର ଦୁହିଁକୁ ଯେ ସମାନ ଦେଖଇ ସବୁବେଳେ ବିନୟ ବଚନ କହୁଥାଇ। ଅକ୍ରୋଧୀ ସମରଦର୍ଶୀ ଧର୍ମୀମତି ଯାର ସରଳ ପ୍ରକୃତି ଲୋଭ ନଥିବ ମନର। ବିଚାର କରିବ ଗୁରୁ ହେମନ୍ତ ଲୋକକୁ ଜନହିତେ ଦେବାଦେବୀ କହିଛନ୍ତି ୟାକୁ। ଗୁରୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଯେବେ ମୂର୍ଖ ହୋଇଥିବ ତାଙ୍କଠାରେ ଗୁରୁତୁଲ୍ୟ ସମ୍ମାନ କରିବ। ଜନମନ୍ତି ଗୁରୁପୁତ୍ର ଗୁରୁଅଂଶ ଧରି ଗୁରୁତୁଲ୍ୟ ଭକ୍ତି ତାଙ୍କୁ କରିବ ବିଚାରି। ଗୁରୁ ନିନ୍ଦା କରିଲେ ପଡ଼ିବ ନରକରେ ବ୍ରହ୍ମପଦ ସମ ହେବ ଗୁରୁଙ୍କ ସେବାରେ। ଋଷିମାନେ ପଚାରିଲେ ହାୟ ମୁନିମଣି କି ପ୍ରକାର ଗୁରୁ ସେବା କୁହନ୍ତୁ ତା ପୁଣି। ଋଷିମାନଙ୍କ ବିନୟ ବଚନ ଶୁଣିନ ସନତ କୁମାର ତହୁଁ ବୋଇଲେ ବଚନ। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ହୋଇବ ଷଷ୍ଠାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ଚରଣେ ପ୍ରଣାମ ହୋଇବ। ସୁବାସିତ ଜଳେ ଧୋଇଦେବ ବେନିପାଦ ସେହି ଜଳକୁ ପିଇବ ହୋଇନ ଆନନ୍ଦ। ସେ ଉତ୍ତରୁ ତମ ବସନେ ପୋଛିଦେବ ଗନ୍ଧ ଚନ୍ଦନ କୁସୁମ ଦେଇ ନ ପୂଜିବ। ଦିବ୍ୟ ଆସନରେ ଦେଇ ବସାଇବ ତାଙ୍କୁ ଧୀର କରି ଭାସିବ ବିନୟ ବଚନକୁ। ବେନିକରକୁ ଯୋଡ଼ିନ ତାହାଙ୍କ ଛାମୁରେ ଉଭା ହେବ ଭକ୍ତିଭାବ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ। ଗଳାରେ ବସନ ଦେଇ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଭୃତ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଖଟୁଥିବ ନିଶି ଦିବସରେ। ସବୁବେଳେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ରଖିଥିବ ଭୟ ଯେପରି କ୍ରୋଧ ନହିବେ ଗୁରୁ ମହାଶୟ। ଯେତେବେଳେ ବସିବାକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେବେ ସେହି ସେ କାଳେ ବସିବ ଚକା ଆସନ ପକାଇ। ଏପରି ବସିବ ପାଦ ଅଗ୍ରେ ନ ଦିଶିବ ବିନା ଆଦେଶରେ ତହୁଁ ନିଜେ ନ ଉଠିବ। ଛଡ଼ର ସେ ଭୋଜନେ ତୋଷିବ ତାଙ୍କ ମନ ସମୟ ଜାଣି ଖଟିଣ ଥିବ ଅନୁକ୍ଷଣ। ଗୁରୁଙ୍କ ଭୋଜନ ଶେଷେ ଆଚମନାଇ ସୁବାସ ଜଳ ଛାମୁରେ ଦେବ ଶୀଘ୍ର ନେଇ। ଦନ୍ତ ଶୋଧନ ନିମନ୍ତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଖଡ଼ିକାଏ ଯୋଗାଇ ଦେଇ ହୋଇବ କିଣ ଜନ ପ୍ରାୟ। ତାମ୍ବୁଳ ଦେଇ କୋମଳ ସଜ୍ଜା କରିଦେବ ଧୀର ଧୀର କରି ତାଙ୍କ ଚରଣ ଚାପିବ। ଗୁରୁଙ୍କ ଭୋଜନ ଶେଷ ଧରାମୃତକୁ ଭୋଜନ କରିବ ମନେ ବହି ଆନନ୍ଦକୁ। ଯେତେ ଦିନ ଗୁରୁଦେବ ଗୃହରେ ରହିବେ ବୁଝୁଥିବ ତାଙ୍କ ମନ ଜାଣି ଭକ୍ତି ଭାବେ। ଯେଉଁଦିନ ଗୁରୁଦେବ ହୋଇବେ ମେଲାଣି ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରାୟ ସଙ୍ଗେ ଯିବ ତାଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର ଘେନି। ଯାଅ ବୋଲି ଯେଉଁଠାରୁ ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ଦେବେ 108 ଥର ଦଣ୍ଡବତ କରିବେ गे। ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ପାଳି ଘରକୁ ଆସିବ ମନ ମଧ୍ୟରେ ତାହାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିବ। ଏହିପରି ଗୁରୁଙ୍କୁ ଯେ ଜନ ସେବା କରେ ତାଙ୍କ ଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମା କହି ନ ପାରେ ମୁଖରେ। ଇହଲୋକ ବହୁ ଆନନ୍ଦରେ ସେଉ ରହେ ଅନ୍ତେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଲୋକେ ଦିବ୍ୟସ୍ଥାନ ପାଏ। ମାନଙ୍କର ଗୁରୁ ଅଟନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଗୁରୁ ଅଗ୍ନିଦେବ ଜଣ। ଅଭ୍ୟାଗତ ଜନ ଅଟେ ଗୁରୁ ସର୍ବଠାରେ ଆବର ଯେ ଗୁରୁ ଜନମାନେ ସଂସାରରେ। କହୁଅଛି ମନ ଦେଇ ଶ୍ରବଣରେ ଶୁଣ ଯେତେ ଯେତେ ଗୁରୁଙ୍କର ପୂଜିବ ଚରଣ। ପିତା ଗୁରୁ ମାତା ଗୁରୁ ବିଦ୍ୟତ ସେହି ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ତିଥି ବୃଦ୍ଧ ବଡ଼ ଭାଇ। ଏମାନେ ଯେ ଗୁରୁଜନ ଅଟନ୍ତି ନିଜର ଏମାନଙ୍କ ସେବା କଲେ ହେବୁ ଭବୁ ପାର। ଯେହୁ ଏମାନଙ୍କ ପୂଜା କରଇ ଭକ୍ତିରେ ଚତୁର୍ବର୍ଗ ଫଳ ସବୁ ଲଭଇ ଅଚିରେ। ନାରୀମାନଙ୍କର ପତି ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ଅଟନ୍ତି ହରିହର ବ୍ରହ୍ମ ସମ କଲେ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତି। ଯେଉଁ ନାରୀ ଦାସୀ ପରି ସ୍ୱାମୀକି ସେବଇ ସୀତା ମଧ୍ୟରେ ଗଣ ସେହି ଅନ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗ ପାଇ। ଯେଉଁ ନାରୀ ପତି ବିନା ଅନ୍ୟ ନ ଜାଣଇ ପତିବ୍ରତା ସତୀ ଅଟେ ସଂସାରର ସେଇ। ପ୍ରତିଦିନ
पति पाद धूଳି ଯେଉଁ ନାରୀ ସେ ପାଦ ଉଦକ ପାନ କରେ ଭକ୍ତି କରି ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରେ ତାକୁ ନାହିଁ ଯମଦଣ୍ଡ ପତି ଅଙ୍ଗ କାଲ ପୂଜା ଅଥବା ବାସଣ୍ଡ ହୋଇଥାଉ ପତି ରୂପେ ଗୁଣେ ଅସୁନ୍ଦର ପତିବ୍ରତା ଯୁବତୀ କି ସେ ଅଟେ ସୁନ୍ଦର ପତିର ଆଜ୍ଞାକୁ ଯେଉଁ ଅବଜ୍ଞାନ କରେ ଦିବାନିଶି ରତ ଥାଏ ପତିର ସେବାରେ ପତିର ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ସେହି ଆନନ୍ଦେ ଭୁଞ୍ଜାଇ ଦାସୀ କରି ପତି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତିପାଳି ଥାଇ ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ପତି ତୃପ୍ତ ହୁଏ ବିଶେଷରେ ସେ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଯୋଗାଏ ଯଥା ସମୟରେ ପତି ଦୁଃଖ ଦୁଃଖୀ ପତି ସୁଖେ ହୁଏ ସୁଖୀ ପତିଠାରୁ ଧର୍ମ ଆଚରଣ ଥାଏ ଶିଖି ପତି ରୂପ ନିରନ୍ତର କରୁଥାଏ ଧ୍ୟାନ କିଣା ଦାସୀ ପରି ପତି ପାଦେ ରଖେ ମନ ଯେଉଁ ନାରୀ ଜଗତରେ ଅଟେ ଭାଗ୍ୟବତୀ ତାର ଦର୍ଶନେ ପାପୀ ମାନେ ତରି ଯାନ୍ତି ପତିର ଦୋଷକୁ ଯେଉଁ ରମଣୀ ନ ଧରେ ପତି ପାଶେ କେବେ ବୃଥା ସମୟ ନ କରେ ଦୋଷେ ବା ଅଦୋଷେ ଯେବେ ପତି ଗାଳି ଦେଇ ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ ତାହା ସମସ୍ତ ସହଇ ମାନନ କରିଣ ପତି ପାଦ ସେବା କରେ ଯେଉଁ ନାରୀ ଭାଗ୍ୟବତୀ ଏଟଇ ସଂସାରେ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ହୁଏ ଲଜ୍ଜାବତୀ ଉଚ୍ଚ କରି କେତେବେଳେ ନ କହେ ଭାରତୀ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତ ସେ ରହିଥାଏ ନିତେ କୁଟୁମ୍ବକୁ ଦେଇ ପଛେ ଭୁଞ୍ଜେ ସେ ଯୁବତୀ ଯେଉଁ ନାରୀ ହଟଇ ସାଧବୀ ପତିବ୍ରତା ତା ଆଜ୍ଞାକୁ ଲଙ୍ଘି ନ ପାରନ୍ତି ଯେ ଦେବତା ତାର ପୁଣ୍ୟ ବଳ ମୁଖେ କେ ବନି ପାରିବ ରମା ଉମା ତୁଲେ ତାକୁ ଆଣିଥାନ୍ତି ସର୍ବ ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ଉଡ଼େ ପତିବ୍ରତା ଯୁବତୀର ତାର କଥା ନ ଜାଣନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ବିଷ୍ଣୁହର ଦୁଇ ପତି କରେ ଯେଉଁ କାମ ତୁରା ନାରୀ ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ସେହି ବୋଲାଏ ଦୋଚାରୀ ଯେଉଁ ତିନି ପତି କରେ କାମେ ବଶ ହୋଇ ଧର୍ଷିଣୀ ବୋଲାଇ ବେଦ ବାକ୍ୟ ଏ ଅଟଇ ଚାରି ଗୋଟି ପତି କରିଥାଏ ଯେଉଁ ବାଳି ସଂସାରେ ଲୋକେ ତାହାକୁ କୁହନ୍ତି ପୁଂସଳି ଯେଉଁ କାମୁକା ରମଣୀ ପାଞ୍ଚ ପତି କରେ ବେଶ୍ୟା ନାମ ଗୋଟି ସେଉ ବହଇ ସଂସାରେ ପାଞ୍ଚରୁ ଅଧିକ ପତି କରେ ଯେଉଁ ନାରୀ ମହାବେଶ୍ୟରେ ତାହାକୁ କରନ୍ତି ସୁମାରୀ ମହେଶଙ୍କ ମୁଖବାଣୀ ନୁହଇ ମିଛ ଆବର ଶୁଣିବା ହେଉ ମନ କରି ସ୍ୱଚ୍ଛ ବେଶ୍ୟା ମହାବେଶ୍ୟା ପୁଣି କୁଶଙ୍କା ଧର୍ଷିଣୀ ଏମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗୀ ହୁଏ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ଜିଇଥିବା ପରିଜନ୍ତେ ପାଏ ବହୁ କ୍ଲେଶ ଅନ୍ତିମେ ନରକେ ଯାଇ କରଇ ନିବାସ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛଡ଼ା ହୋଇ ସେ ବୁଲଇ ଦ୍ୱାରେ ଦ୍ୱାରେ ମହାଦୁଃଖ ଭୋଗୁଥାଏ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରେ 84 ନର୍କ କୁଣ୍ଡେ ପଡ଼େ ନିରକାଳ ମହାପାତକୀ ସେ ଜାଣ ଆହି ଋଷି କୂଳ ଅନ୍ତକାଳେ ଯମଦୂତେ ତାକୁ ଧରି ନେଇ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି ନରକେ ପକାଇ କୁମ୍ଭିପାକ ସେହି ନାରୀ ବଢ଼ି ପାଏ ଦୁଃଖ କୁମି ପିଠ ଦିଶୁଥାନ୍ତି ତା ଶରୀର ଯାକ ବେଶ୍ୟା ନାରୀମାନେ ଅଳଙ୍କାର ମଣ୍ଡି ହୋଇ ରାଣୀ ପରି ବସିଥାନ୍ତି ଶୋଭାକୁ ଦେଖାଇ ଦେବକନ୍ୟା ପରାଏ ସେ ଦିଶୁଥାନ୍ତି ସଦା ବୁଡ଼ାଇ ସକଳ ଧର୍ମ ମହତ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ନାନାଦି ବିଳାସ ଭାବେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ପାପରେ ପକାଇ ଧନ ନିଅନ୍ତି ଗୃହକୁ ଗାୟନ ବାଦନ ପୁଣି ନର୍ତ୍ତନ ରଙ୍ଗରେ ମନ୍ଦହାସ ଅପାଙ୍ଗ ଚାହାଣୀ କଟାକ୍ଷରେ ଟାଣି ନିଅନ୍ତି ପୁରୁଷ ମନ ସହଜରେ ପାପିଏ ପଡ଼ନ୍ତି ସନ୍ଥ ଦୁରୁ ପରିହରେ ଯେ ବେଶ୍ୟା ସଙ୍ଗୀ ହୋଇ ନରକ ପଡ଼ଇ କଳ୍ପ କଳାନ୍ତରେ ତାକୁ ମୁକ୍ତି ନ ମିଳଇ କୁଳଶୀଳ ନାରୀଙ୍କର ଆଚରଣ ମାନ ବୁଝାଇ କହୁଛି ଶୁଣ ସ୍ଥିର କରି ମନ ଦେବତା ଅତିଥି ପୁଚ୍ଛ ସର୍ବଦା କରାଇ ଗୁରୁଜନ ମାନେ ପାଦ ଭକ୍ତିରେ ପୂଜଇ ସଭିଙ୍କୁ ଦେଖଇ ସେଉ ସମାନ ଚକ୍ଷୁରେ ମିଷ୍ଟ ବାକ୍ୟେ ମନ ମୋହେ ସେ ସକଳ ପର ଆପଣା ବାରଣ କେବେ ନ କରଇ ଆଗେ ପରକୁ ଦେଖିଲେ ସମ୍ମାନ ଦିଅଇ ସେ ପରି ରମଣୀ ଥାଏ ଗୃହରେ ଯାହାର ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟବନ୍ତ ସେହୁ ଅଟଇ ସଂସାର ଧନ ଜନେ ଗୃହ ତାର ହୁଏ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁହାଳ ଗୁହାଳ ପୁରୀ ରହନ୍ତି ଗୋଧନ ସବୁବେଳେ ଆନନ୍ଦରେ ବିତଇ ତା ଦିନ ଜୀବନ ରମଣୀ ଯୋଗୁ ପୁଂସ ହୁଏ ଧନ୍ୟ ଅନ୍ତକାଳେ ସେ ନାୟିକା ବସେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସତୀ ବୋଲି ପୂଜା ତାକୁ କରନ୍ତି ଆଦରେ ଆବର ପୁତ୍ରୀ ନାରୀମାନଙ୍କ କାହାଣୀ କହୁଅଛି ସାବଧାନେ ଶୁଣ ତପିମଣି ସ୍ୱାମୀକୁ ସର୍ବଦା ଦିନେ କହେ ରୁକ୍ଷ ଗିର ସ୍ୱାମୀ ଯା କୁହନ୍ତି ସେ ନ ଶୁଣନ୍ତି କର୍ଣ୍ଣର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ବହୁ ହୋଇ ନ ମାନନ୍ତି ପଦେ କଥାରେ ସର୍ବଦା
त्यक्त हुଅନ୍ତି। ଅତିଥି ଅଭ୍ୟାଗତରେ ନ ଦିଅନ୍ତି ଅନ୍ନ, ଭର୍ତ୍ସନା କରି ତାହାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ବଚନ। ପର ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ବହି ଅଳଙ୍କାର, କରୁଥାନ୍ତି ସଦା ଦୁରୁ ଦୁରୁ ମାର ମାର। ଏପରି ରମଣୀ ଭାଗ୍ୟେ ନ ହୋଇ ସନ୍ତାନ, ପୁତ୍ରିକ ଭଲେ ଦୁଃଖେ ବିତାଇ ସେଦିନ। ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁ ଅନ୍ତେ ପୁତ୍ର ନାମକ ନର୍କରେ, ଯନ୍ତୁରାଣ ପକାଇ ଯେ ତାହାଙ୍କୁ କ୍ରୋଧରେ। ବହୁତ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି ନର୍କରେ ପକାଇ, ପ୍ରହାରନ୍ତି ଯମଦୂତେ ଶାବଳ ଉଠାଇ। ଏହି ପ୍ରକାରେ ଅଟେ ନର୍କରେ ବିଚାର, ଟିକେ ଟିକେ ବଖାଣିଲୁ ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖର। ବ୍ୟାସଙ୍କ ମୁଖରୁ ପୂର୍ବେ ଯାହା ଶୁଣିଥିଲି, ସମସ୍ତ ଏଠାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିଲି। ପରମ ପବିତ୍ର ଅଟେ ଶିବ ପୁରାଣ, ଯେ ପଠନ କରେ ସେହୁ ହୁଏ ମୁଖ୍ୟମାନ। ତେଣୁ ସୁଜ୍ଞଜନମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କରେ ନିବେଦନ, ଶିବ ପୁରାଣ ସର୍ବଦା କରନ୍ତୁ ପଠନ। ଯେବେ ଭବସାଗରରୁ ହୋଇବ ଉଦ୍ଧାର, ସମନ ଦଣ୍ଡରୁ ଯେବେ ନିସ୍ତରିବ ନର। ନର୍କ ଦର୍ଶନ ନ କରିବ ସେହୁ ନେତ୍ର, ପଢ଼ ବା ଶୁଣ ସୁଚିତରେ ଶିବଶାସ୍ତ୍ର। ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ଏହି ଶିବଙ୍କ ପୁରାଣ, ଶୁଣି ଶୁଣାଇବା ଲୋକ ଲୋଭରେ କାରଣ। ସେ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମେ ରଖି ମନ, ଅଧମ କ୍ଷେତ୍ର ମୋହନ କରଇ ରଚନ।